তো চলুন আমরা শুরু করছি আমাদের আজকের জুম সেশন। এমএসটি বেঙ্গল টিমের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন। আজকে আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের বিষয় নিয়ে অনেক কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইম্পর্টেন্ট তথ্য, আপডেট এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমি আপনাদের কাছে আলোচনা রাখবো এবং সেখান থেকে আজকে আমাদের এমএসটি ব্লকচেন তথা মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসফট প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির কো ফাউন্ডার মিস্টার প্রমোদ বরাটে স্যার আজকে আমাদের সকল অ্যাচিভার্সদের নিয়ে একটি বৈঠক করেছেন এবং সেই বৈঠক সুন্দরভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। আর সেখান থেকে আমাদের কো ফাউন্ডার মিস্টার প্রমোদ বরাটে স্যার কিছু বক্তব্য তিনি দিয়েছেন, তার কিছু ইম্পর্টেন্ট আপডেট আমি আমার মতো করে তার ভয়েসটিকে আমি রেকর্ড করেছি। তো আমি আপনাদের কাছে সর্বপ্রথম সেই ভয়েসটি শোনানোর জন্য চেষ্টা করব। আমি প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ করব আপনারা মনোযোগ সহকারে প্রথমে আমাদের কো ফাউন্ডার মিস্টার প্রমোদ বরাটে স্যার তার বক্তব্যটি মন দিয়ে শুনুন। তারপরে আপনাদের কোনো কোয়ারি থাকলে আপনারা জানাবেন। তো চলুন আমরা আমাদের মিস্টার প্রমোদ বরাটে স্যারের বক্তব্যটি আমি আপনাদের জন্য শোনানোর জন্য চেষ্টা করব। आपको टोकनाइजेशन के लिए एक भी क्वेरी आगे चल के नहीं आएगी। कोई भी बंदा यहाँ पे आके टोकनाइजेशन कर सकता है। साथ ही साथ में हमने रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन के लिए भी अपनी सिस्टम को रेडी किया है। लोग यहाँ पे आके रियल वर्ल्ड एसेट के टोकनाइजेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ओपन प्लेटफॉर्म है। हम चाहते हैं कि लोग अपनी यहाँ पे आ जाए और डेवलपमेंट करें। अगर आपने हमारा टेस्ट नेट देखा होगा तो 700 से ज्यादा प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे अपना टेस्टिंग करते जा रहे। कुछ ही दिनों में उसमें से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स अपने मेन नेट पे भी लाइव हो गए। इस तरह से एमएसटी प्रॉपर ऑर्गेनिक तरीके से डे बाय डे अपग्रेड होता जा रहा है। इस बीच में बहुत सारे टाइम आपको अपग्रेडेशन का सामना करना पड़ेगा, तो उस अपग्रेडेशन के लिए हमेशा तैयार रहिए। क्योंकि एक बात मैं बोलता हूं, अपग्रेडेशन अगर अच्छे के लिए हो रहा है तो उसको हमें अपनाना चाहिए और उसी के साथ चलना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी बात है एमएसटी की कि एमएसटी ने आज तक जो जो क्यूरीज सामने आई है उस क्यूरीज को एक बेहतरीन आंसर देने की कोशिश की है और उसको सॉल्व करते आगे बढ़ रही है। और हमें गर्व है कि आप लोगों जैसे वैलिडेटर एमएसटी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके कारण एमएसटी का नेटवर्क दिन बे दिन मजबूत होते चला जा रहा है। दूसरी बात, अगर आपको जो भी कुछ मन में प्रश्न आए तो हमारा ट्रांसपेरेंसी पेज है। उस ट्रांसपेरेंसी पेज के ऊपर आपकी जानकारी की बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। बहुत सारे प्रश्न, उसके उत्तर आपको वहां पे मिल जाएंगे। हमारा बड़ी भी उसी तरह से आपके साथ जुड़ा हुआ है, आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और साथ ही साथ मुझे और एक बात आप लोगों को बतानी है कि अगर किसी के भी मन में एमएसटी ब्लॉकचेन के प्रति कुछ जिज्ञासा है, जहां पे वो जानना चाहते हैं कि एमएसटी ब्लॉकचेन क्या है, एमएसटी ब्लॉकचेन किस तरह से चलती है, एमएसटी ब्लॉकचेन का अभी आगे वाला आने वाला फ्यूचर क्या है, और आपके मन में कुछ सवाल है, तो आप एक सीधा सीधा काम कर सकते हैं। हमारे support@mst blockchain पे जाके अपना मेल रेज करके वहां से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैंने बहुत बार बोला है अपनी कम्युनिटी को कि अगर आपको राइट इंफॉर्मेशन चाहिए तो एमएसटी के पोर्टल के जितने भी चैनल है उन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। मुझे नहीं मालूम, मैं आज इस मंच पे आप लोगों से शिकायत करूंगा कि क्यों नहीं आ रहे आप लोग। अगर हमारे 60,000 से ज्यादा वैलिडेटर है जिन्होंने एमएसटी को अपनाया है, तो हम जो यहाँ बैठे खुद को इस ब्लॉकचेन का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, वो लोग उन लोगों को अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? क्योंकि अगर आप वहां पे लेके आओगे तभी उन लोगों को सटीक जानकारी मिलेगी। और जो भी मन में प्रश्न आते, क्योंकि हम आप लोग नए हो,
यहाँ से कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको ब्लॉकचेन की जानकारी है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनको ब्लॉकचेन की जानकारी है नहीं, तो उनको ब्लॉकचेन की जानकारी कहाँ से मिलेगी? यहाँ वहां से सुन के या एक ऑफिशियल चैनल पार्टनर से। तो मैं चाहता हूँ कि आप वहां पे जुड़ जाए और वहां पे आप अपने को अभ्यासक बनाए, आप जानिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ते रहिए। मैं यहाँ राज जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे YouTube चैनल की और हमारा WhatsApp चैनल है, क्योंकि आम इंसान के पास भी ये 2 चैनल रहते हैं, तो उनकी लिंक अपने चैट बॉक्स में शेयर करें और सबको दे दें। जी, दूसरी बात, मैं एक सबसे बड़ी बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने MST ब्लॉकचेन को अपनाया है, सोच समझ के अपनाया है, और अगर सोच समझ के अपनाया है तो अपना जो प्रोग्राम होता है, अपने प्रोग्राम के ऊपर हमें बहुत ज्यादा अभ्यास करना होगा, क्योंकि जब हम अभ्यास कर पाएंगे तभी तो हम दूसरे को एजुकेट कर पाएंगे। अगर हम खुद ही अभ्यास नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरे को कैसे एजुकेट कर पाएंगे? तो मैं चाहता हूं इस प्रोग्राम को आप स्टडी करें, ब्लॉकचेन अवेयरनेस में शामिल हो जाए। हाँ, और एक खुशी की बात मैं आपको आज जाहिर करना चाहता हूँ, MST ने एक प्रोग्राम लॉन्च करने की मानसा रखी है आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि मार्च महीने में हम 20 ऑडिटोरियम प्रोग्राम अलग अलग सिटीज में। प्रमोद सर, आपका माइक म्यूट हो गया है, प्लीज एक बार आप अनम्यूट हो जाइए। मैं कम्युनिटी के लिए एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। MST ने हमेशा चाहा है कि MST परिवार और MST परिवार के साथ जुड़ने वाले लोग एजुकेट हो जाए, तो MST ने मार्च महीने में एक प्रोग्राम रखा है। उस प्रोग्राम के तहत MST चाहती है कि आप लोगों के लिए आपके शहर में वहां पे लाइव ट्रेनिंग सेमिनार हो जाए, 1 डे पूरे का, और पूरे 1 दिन आपको MST ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सटीक जानकारी प्रोवाइड की जाए। तो मार्च महीने में हम 20 अलग अलग शहरों में ये प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ बैठे हमारे जो ग्लोबल हेड है, वो ग्लोबल हेड इसकी जिम्मेदारी उठाए और 20 लोकेशन फाइनल करे जहाँ पे ऑडिटोरियम हॉल, जो गवर्नमेंट का ऑडिटोरियम हॉल होता है, जहाँ पे प्रॉपर बैठने की व्यवस्था होती है, वो ऑर्गेनाइज करे और कम से कम 500 लोग वहां पे बिठाए, जहां हम अच्छी तरह से लोगों को एजुकेट कर पाए MST ब्लॉकचेन के लिए। तो ये जिम्मेदारी आप उठाए, उसका पूरा खर्चा MST करेगी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, बस आप अरेंजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए और वहां पे 500 से ज्यादा लोग एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कैसे बैठे उसके लिए सोचे। मुझे पर्सनल पे भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, मेरे ट्विटर पे आते हैं, मेरे लिंक्डइन पे आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर MST का आगे जाके होगा क्या? दोस्तों, मैं उन सारे लोगों को एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर कोई ब्लॉकचेन लॉन्च हुई है और उस ब्लॉकचेन ने अपनी लाइफ 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल मार्केट में डाली है, कोई भी वर्ल्ड की कोई भी 10 ब्लॉकचेन, टॉप 10 ब्लॉकचेन निकाल के देखो, और उन्होंने अपनी ताकत को किस लेवल तक अपग्रेड किया है और उन्होंने अपने वैलिडेटर को किस लेवल का बेनिफिट दिया है, उसको एक बार चेक कीजिए। आपके जो सवालों का आंसर है ना, वो बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा, मुझे पूछने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि अभ्यास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर भारतवर्ष की हम फर्स्ट ब्लॉकचेन है, अभी दुनिया में तो ढेर सारी है, लेकिन भारतवर्ष में हम फर्स्ट लेयर 1 में, तो हमें फर्स्ट मूविंग का एडवांटेज क्या मिलेगा ये सोचिए, और क्या हम उस टॉप 10 लेवल के ब्लॉकचेन में शामिल हो सकते हैं क्या? आपके सारे सवालों के जवाब आपको एकदम आसानी से मिल जाएंगे। और
वापस इस मंच पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एमएसटी ब्लॉकचेन को ये मैनेजमेंट कभी भी बंद नहीं पड़ने देंगे। एमएसटी ब्लॉकचेन हमेशा चलती रहेंगी और हमेशा दुनिया की लेवल से खुद को अपग्रेड करती रहेंगी। ये सबसे बड़ी बात आज मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि बाकी जो सवाल है ना मन से वो निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेंगे ना तब तक आप काम नहीं कर पाओगे, तब तक आप अभ्यास नहीं कर पाओगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बाकी जो प्रमोशनल चीजें आ रही है वो चीजें तो आ ही रही है। किस चीज के लिए आ रही है? वो आपको मोटिवेट करने के लिए आ रही है, आपको ग्रिप देने के लिए आ रही है, आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रही है, आपका मोटिवेशन क्लियर करने के लिए आ रही है, ये सारी चीजों के लिए आ रही है, वो तो आएंगी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, एमएसटी ने कभी नहीं बोला है कि आप 1000 फ्रैक्शन से आओ, आप 2000 फ्रैक्शन बाय करो, आप 5000 फ्रैक्शन बाय करो। एमएसटी ने हमेशा बोला है बस आप वैलिडेशन प्रोग्राम में जुड़ जाओ, इन्हीं तरीके से। कोई जरूरत नहीं कि इतनी ही तरीके से जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लॉकचेन ये आने वाला फ्यूचर है, और अगर ये ब्लॉकचेन के आने वाले फ्यूचर में अगर आपने आज एक अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं देखा, आप इसके साथ नहीं जुड़े, तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक्चुअल में ये प्रोग्राम वर्क किस तरह से करता है। इसीलिए मैं बस आह्वान करता हूं, जुड़ जाइए, खुद जुड़िए, अपने आजू बाजू को चाहने वाले जो है, जिनको हम अपना मानते हैं, हम उनको एक अच्छी चीज सजेस्ट करना चाहते हैं, उनको जोड़िए किसी भी वे से। और अगर उस तरह से हम चले जाएंगे तो इसको कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज है कम्युनिटी। अगर कम्युनिटी एक मुट्ठी बनकर किसी भी प्रोजेक्ट के साथ खड़ी है तो फिर उस प्रोजेक्ट को कोई भी डाउन पे लेके नहीं आ सकता। तो क्या एमएसटी की कम्युनिटी हमेशा एमएसटी का हित चाहती है? ये सवाल आपको खुद को पूछना पड़ेगा। क्यों पूछना पड़ेगा? क्योंकि आपने 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 10 फ्रैक्शन, 1000 फ्रैक्शन बाय किए ना, अपनी जेब से पैसे लगा के बाय किए ना, तो क्या उस चीज को आपके मन में कोई बुरा ख्याल आएगा? वो चीज कभी बंद पड़े ऐसा ख्याल आपके मन में आएगा? अगर हम कोई व्यवसाय स्टार्ट करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि उस व्यवसाय की बरकत हो। हमने कभी सोचा है कि वो व्यवसाय खत्म हो जाए? कभी नहीं। तो यही सोच को आपको आगे लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे कम्युनिटी को कोई भी दिक्कत आती है तो वो दिक्कत अपने सपोर्ट के मेल पे डालिए, आपको उसके सटीक आंसर आपको मिलेंगे और वो मेल पे मिलेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना कीजिए, आपके हर प्रश्न का जवाब देने के लिए अपनी सपोर्ट सिस्टम बैठी है और वो आपको उन सवालों के जवाब देगी। दोस्तों, ब्लॉकचेन चलेगी उसकी टेक्नोलॉजी की वजह से, ब्लॉकचेन चलेगी उसके अडॉप्शन की वजह से, ब्लॉकचेन चलेगी उसके ऊपर आने वाले डीएप्स की वजह से, उसके ऊपर आने वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, उसके ऊपर आने वाले प्रोजेक्ट की वजह से। और आज हमारा पूरा प्रयास है कि वो प्रोजेक्ट एमएसटी ब्लॉकचेन के ऊपर लाए जाए। दूसरी बात, मैं आप लोगों के लिए खुशखबरी देना चाहता हूं कि बहुत सारे भारत के स्टेट में ब्लॉकचेन के प्रोग्राम्स लॉन्च हो चुके हैं। गवर्नमेंट उसे एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, स्टार्टअप को अपना रही है, स्टार्टअप को बोल रही है कि आप ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस बनाओ, ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च करो और इंडियन इकोनॉमी, इंडियन टेक सिस्टम में आप अपना कंट्रीब्यूशन दो। मैं चाहता हूं आप में से कोई लोग अगर वो डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो सपोर्ट मेल के थ्रू एमएसटी के साथ कनेक्ट हो जाए, उनको सही गाइडलाइन प्रोवाइड एमएसटी करेगा।
और इस तरह से हम भारतवर्ष में भी ब्लॉकचेन के लिए लोगों को तैयार करेंगे एज अ बिजनेस पर्सन। बाकी बहुत सारी चीजें आपके लिए है, आप उस चीजों में शामिल हो जाइए। जैसे कि अभी वियतनाम का एक एजुकेशन ट्रेनिंग से प्रोग्राम लॉन्च किया है हमने, उस प्रोग्राम के लिए आप अचीवर्स बनिए। हम चाहते हैं कि उस एजुकेशन प्रोग्राम में एक अलग कल्चर दिखाने के लिए हम इंडिया से कम 300 से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लेके जाए। हमारी तो ये मानसा है। अभी आप सोचिए, क्या उन 300 लोगों में आप अपना टिकट बुक करना चाहते हो? और अगर आप अपना टिकट बुक करना चाहते हो तो उस चीज को समझिएगा और वहां पे आ जाइएगा। ब्लॉकचेन के लिए हम एक अलग लेवल की कुछ अभ्यास आपको देना चाहते हैं। आज एमएसटी के अंडर 60,000 से ज्यादा वैलिडेटर हो चुके हैं। 60,000 से ज्यादा लोगों ने एमएसटी परिवार के ऊपर अपना विश्वास कायम किया है, एमएसटी को अपनाया है और एमएसटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी बहुत कम लोग यहाँ जुड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास नोड्स है ओनली 21, उसमें से 8 नोड खत्म हो चुके हैं, बचे हैं बस 13 नोड्स। तो ये 13 नोड्स में आप किस तरह से शामिल हो सकते हैं, आपके लोग किस तरह से शामिल हो सकते हैं, ये देखिए। क्योंकि एक बार ये वैलिडेशन प्रोग्राम खत्म हुआ उसके बाद एमएसटी ब्लॉकचेन में कोई वैलिडेटर नहीं बन पाएगा। एमएसटी ब्लॉकचेन में प्रोजेक्ट होल्डर बनेंगे, एमएसटी ब्लॉकचेन में रिवॉर्ड होल्डर बनेंगे, एमएसटी ब्लॉकचेन में अदर कोई भी बन सकता है, लेकिन वो वैलिडेटर नहीं बन पाएगा एक बार ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद। और मैं चाहता हूं कि इस वैलिडेशन प्रोग्राम में मैक्स टू मैक्स हमारे भारतीय लोग शामिल हो जाए। ये पूरे आपके ऊपर निर्भर है। ब्लॉकचेन को स्केल किया जा रहा है, ब्लॉकचेन को हमेशा आगे पुश किया जा रहा है, उसके लिए हमें जल्दी नोड एक्टिव करने पड़ेंगे। अगर आप इसको सेलिंग के थ्रू खत्म करते हैं तो सेलिंग के थ्रू ये एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप जल्दी इसको सेलिंग के थ्रू खत्म नहीं करते हो तो इसको ब्लॉकचेन स्केलेबिलिटी के लिए एक्टिव करना पड़ेगा। तो ये चीज को भी आप समझ में लीजिए। रिवॉर्ड मैकेनिज्म है, वो भी अपनी ट्रांसपेरेंसी पेज पे है। रिवॉर्ड मैकेनिज्म किस तरह से चलता है, प्राइस एल्गोरिथम किस तरह से चलता है, उसको भी अपने ट्रांसपेरेंसी पेज के ऊपर डाल दिया गया है, उसको भी प्रॉपर समझिएगा और आगे बढ़िएगा। मैं इतना ही आपको आज बताना चाहता हूँ। एमएसटी मैनेजमेंट अपना काम बखूबी से करते जा रही है और हर वक्त आपको एक अपडेट्स अपने मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलती जा रही है। हमारी पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट आपको मिलती जा रही है, हमारे अपग्रेडेशंस की अनाउंसमेंट आपको मिलती जा रही है, हमारे अपग्रेड की अनाउंसमेंट आपको मिलती जा रही है। तो सारी चीजें आपको वहां पे मिलेगी। बाकी आप खुद अभ्यास करके इन सारी चीजों को ले सकते हैं। मेन बात है, आपने जो विश्वास इस ब्लॉकचेन के ऊपर दिखाया है उसको आप कितने लंबे समय तक उतने ही स्ट्रांगली आगे पुश कर सकते हो, और वो आएगा ओनली और ओनली स्टडी के हिसाब से। तो मैं और एक चीज आपके आज यहाँ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। एमएसटी ब्लॉकचेन ने सर्टिफाइड कोर्सेज के लिए कुछ पार्टनरशिप स्टार्ट की है। एमएसटी ब्लॉकचेन के आने वाले कुछ समय में सर्टिफाइड कोर्सेस आएंगे ब्लॉकचेन के, जो एमएसटी एकेडमी के अंडर काम करेंगे, और ये हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए, उनके बच्चों के लिए, सारे लोगों के लिए ओपन रहेंगे। आप वहां पे आके प्रॉपरली ब्लॉकचेन का एजुकेशन ले सकते हो। तो इन सारी चीजों को आप समझिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। तो आप अभी के लिए मैं इतना ही आपको बोलूंगा। आप लोगों ने एमएसटी के ऊपर विश्वास दिखाया है, एमएसटी के साथ जुड़ रहे हैं। एमएसटी आपको
आपके विश्वास को संभालने के लिए कटिबद्ध है और हमेशा वो अपने आपके विश्वास को हमेशा संभालेंगी। इसी की बात के साथ मैं अपने 2 शब्द यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। তো শুনলেন আমাদের কো-ফাউন্ডার মিস্টার প্রমোদ বরাটে, তিনি তার মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের তিনি অনেক কিছু আপডেট ইনফরমেশন আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। তো এখন আপনাদের সকলের কাছে চলে আসবো যে আমাদের প্রমোদ বরাটে যে বিষয়গুলি বলেছেন, যদি আপনাদের মধ্যে কারো কিছু জানা বোঝা অসুবিধা হয়ে থাকে তাহলে আপনারা ডিসকাস করতে পারেন, তাহলে আমরা সেই জায়গা থেকে আমরা পয়েন্ট আউট করে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো এখন আমি আপনাদের প্রত্যেককে আনমিউট রিকোয়েস্ট অলরেডি করা আছে, আপনাদের প্রত্যেকের মাইক আনমিউট করা আছে। আমাদের প্রমোদ বরাটে যা কিছু আপডেট দিলেন, এ থেকে আমাদের কার কি মতামত আছে, কার কেমন লেগেছে, এখান থেকে আমাদের নিজেদের ফিলিংসটা কেমন, যে আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের ফিউচার আগামী দিনে কি হতে চলেছে আর কি কি আমরা বুঝতে পারলাম, এই জায়গা থেকে যদি আমরা প্রত্যেকে মাইক অন করে আমরা যদি কথা বলি, তাহলে আমাদের মনে হয় আমাদের নিজেদের সমস্যা যদি থাকে সেটা আমরা সমাধান করতে পারবো। তো প্রত্যেকের মাইক আনমিউট করা আছে। হচ্ছে স্যার, আমার একটা আর অন্য বিষয়ে একটা প্রশ্ন সুরজ শেখ, আছে। আচ্ছা করতে পারি বলুন। কি স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন। বলছিলাম স্যার, আমি দুজনকে মানে দুজন আনএডুকেটেড পার্সনকে কনভিন্স করলাম। তো আমাকে হুম 3 দিন বাদে, যেহেতু বাইরে আছে কাজে গিয়েছে, 3 দিন বাদে হুম এসে বললো আমি বিষয়টা অনেকটা বুঝেছি, আমি খুলবো। কিন্তু ওদের কাছে একটাই প্রশ্ন, যে যেটা আমি ইনভেস্ট করলাম এমএসটি ব্লক চেনে, নিজস্ব হুম হুম, মালিকানা হলাম, তো হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা আমি সময় মানে অ্যাভারেজ মেনটেন সময় সীমাটা কত, যে সময় আমি উইথড্র করতে পারবো কি সেল করতে পারবো, এই একটা বিষয় নিয়ে বলছিল। তো এটা যদি একটু এটা খোলসা এনি করে টাইম, ভালোভাবে যেহেতু বললে। ডিসেন্ট্রালাইজ, ডিসেন্ট্রালাইজ না মানে না, নিজে মালিক। আমি আমি বলতে চাইছি স্যার, যে ধরুন এখন খুললাম, আমি বললাম এটা লং টার্মের জন্য, মানে কিছু আপনাকে কিছুদিন অন্তত মানে রেখে দিতে হবে, যখন এর দামটা গ্রো করবে তখন আপনি সেল করতে পারবেন। তো বললো এটা যদি এখান কতদিন থেকে রাখলে পরে উইথড্র করতে পারবো, সেটাই আর কি বলছিল। মানে এখান থেকে উনি আর কি বলতে চাইছে যে আমি ইনকামটা কিভাবে আর কবে থেকে পাওয়া স্টার্ট হবে, সোজা হ্যাঁ মোদ্দা হ্যাঁ, ব্যাপারটা। এটাই। হুম। সেটা আপনি অ্যাপ্রক্স আপনি আনুমানিক ধরে নিতে পারেন মার্চ এপ্রিল মাসের মধ্য থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই এখান থেকে একটা সোর্স অফ ইনকাম রেভিনিউ আমরা প্রত্যেকে বার করতে পারবো। এবার কম বেশি সেটা আগে গিয়ে দেখা যাবে। ও, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। আমি ম্যাক্সিমাম ওনাদেরকে স্যার বলেছি যে 1 ইয়ার মতনের পর থেকে নিলে সুবিধা হবে, মানে যতটা ফেলে রাখবেন একদম, ততটা ওটা হলে আপনার তো গ্রো হবে। হ্যাঁ, ওটা হলে তো একদম এটা খুবই ভালো হবে, বলেছি। কারণ আমাদের হেল্পিং রয়েছে। তো হেল্পিং রয়েছে নভেম্বর মাসে। তো নভেম্বর মাসে একবার হেল্পিং হয়ে যাওয়া মানে তো এমনি আমাদের ব্লক চেন অনেকটা স্ট্রং হয়ে যাবে। আর অলরেডি আমাদের 750 প্রজেক্ট খুব তাড়াতাড়ি লাইভ হতে চলেছে। আর আমাদের প্রমোদ বরাট স্যার তিনি নিজে যে সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছে, যে অ্যাপ্রক্স অলরেডি প্রায় অনেকগুলো মানে সিটিতে, অনেকগুলো শহরের মধ্যে আমাদের প্রোগ্রাম হতে চলেছে, যেখান থেকে 500 সিটের সরকারি হলে আমাদের প্রোগ্রাম হবে। আর সেখানে আমরা সবাই মনে করলে পার্টিসিপেন্ট নিতে পারি। তো সেই হিসাবে আগামী দিনে আমাদের প্রত্যেকে প্রস্তুতি নিতে হবে, যেন আমরা অফিসিয়ালি সেই সমস্ত মিটিং গুলোকে আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারি, কারণ ওগুলো প্রফেশনাল মিটিং হবে এবং সম্পূর্ণ কোম্পানির খরচে হবে, আমাদের পকেট থেকে কারো কোনো খরচ বেয়ার করতে হবে না। তো এটা আমাদের জন্য একটা সুবর্ণ সুযোগ, এটাকে আমাদেরকে সবাইকে ইতিবাচক ভাবে দেখতে হবে, যে আমাদের সিটি অতএব আমাদের কলকাতার মধ্যে যদি একটা বড় কোনো সরকারি হলে একটা প্রোগ্রাম হয়, তাহলে আমরা প্রত্যেকে সেখানে যেতে পারি। আর ম্যাক্সিমাম সেখানে 500 সিট থাকবে। তো ম্যাক্সিমাম ইউজার অলরেডি আমাদের এখানে 60,000 65,000 অ্যাপ্রক্স ভ্যালিডেটর হয়ে গিয়েছেন। তো এখন এই 65,000 মানুষকে তো এক জায়গায় করানো যায় না, তাই আলাদা আলাদা সিটিতে আলাদা আলাদা জায়গায়, যেমন আমাদের এখানকার লিডাররা সিদ্ধান্ত নিয়ে সেখানে মিনিমাম 500 জন বা 300 জন বা 400 জন এরকম একটা সিট নিয়ে মিটিং এর আয়োজন করা হবে। আর সেখানে আমরা সবাই সেই মিটিং এ উপস্থিত হতে পারবো।
তো খুব শীঘ্রই আমরা আশা করছি আমাদের কলকাতার বুকে আমাদের কোম্পানি ম্যানেজমেন্টের টিম থেকে একটা বড় মিটিং হল হতে চলেছে। তো আমরা সেখানে থাকলে আমরা অনেক কিছু শিখতে এবং জানতে পারবো। আর এই জায়গা থেকে আমাদের প্রমোদ বরাটে স্যার আজকে যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তার মধ্যে অনেক ইম্পর্টেন্ট তথ্য দিয়েছেন, অনেক গুরুত্বপূর্ণ আপডেট আমাদের কাছে দিয়েছেন, যেখান থেকে যে আমরা এমএসটি ব্লকচেনের মধ্যে যারা যারা অলরেডি কাজ করছি তাদের যদি এখানে কাজ করতে কোনো ধরনের কোনো সমস্যা হয় সেটাকে সমাধান করার জন্য কোম্পানি অফিসিয়াল সাপোর্ট মেল আমাদের কাছে দিয়ে রেখে দিয়েছেন, যেখানে support@mstblockchain.com নামে যে জিমেল অ্যাড্রেস রয়েছে সেটা অফিসিয়াল জিমেল অ্যাড্রেস। তো যে কেউ সেখানে আমরা প্রশ্ন করতে পারি বা আমাদের প্রবলেমটাকে সেখানে আমরা সাবমিট করলে আমাদের প্রবলেমটাকে অফিসিয়ালি ভাবে আমাদেরকে সলিউশন প্রদান করা হয়। পাশাপাশি আমাদের প্রমোদ বরাটে এটাও বলেছেন যে আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের যেমন আমরা সবাই মিলে ব্লকচেনটাকে ডেভেলপমেন্ট করছি, সেরকম আমাদের গভর্নমেন্ট অলরেডি স্টার্ট আপ ইন্ডিয়ার মাধ্যম থেকে সেখানে ব্লকচেনের মধ্যে বিভিন্ন রকম অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য আমাদের কাছে সুযোগ দিয়েছে। আর সেই সুযোগটা এমএসটি ব্লকচেন থেকে আমরা যে কেউ এমএসটি ব্লকচেনের মধ্যে যে কেউ আমরা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট করতে পারি। যদি আমাদের মধ্যে সেরকম কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকেন তাহলে আপনারা যে কেউ এগিয়ে এসে এই এমএসটি ব্লকচেনের মধ্যে অনেক কিছু আপনারা স্টার্ট আপের লাইসেন্স থেকে নিয়ে সমস্ত কিছু আপনারা নিয়ে এখানে বিজনেস চালাতে পারেন বা নিজেরা অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট করতে পারেন। আর অলরেডি যেটা আমাদের প্রমোদ বরাটে স্যার বলেছেন যে অ্যাপ্রক্স 65,000 ভ্যালিডেটর, উনি বলেছেন যে 60,000 ভ্যালিডেটর প্লাস, কিন্তু আজকে আমরা আমাদের এমএসটি স্ক্যানের মধ্যে দেখতে পেলাম অ্যাপ্রক্স 65,000 প্লাস ভ্যালিডেটর আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের মধ্যে অলরেডি অ্যাক্টিভ। আর যেখান থেকে এই এমএসটি ব্লকচেনকে ডেভেলপমেন্ট পারপাস কোম্পানি মাত্র 21টা নোড দিয়ে এই ব্লকচেনকে ডেভেলপমেন্ট করছে। আর সেই 21টা নোডের মধ্যে অলরেডি 8খানা সেল হয়ে গিয়েছে, এখন বর্তমানে 13টা নোড বাকি রয়েছে। আর এই 13টা নোড মানে একদম সীমিত। তাই এটা সেল হয়ে যাওয়ার পরে আর কেউই এই নোডের ফ্র্যাকশন পারচেস করে এখানকার ভ্যালিডেটর আর হতে পারবেন না। একবার এর নোড সেল হয়ে গেলে এখানকার ভ্যালিডেটর প্রসিডিওরটা সম্পূর্ণভাবে মানে প্রত্যেকে এই অপরচুনিটিটা হারিয়ে ফেলবেন। এই অপরচুনিটিটা সারা জীবনের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ চাইলে এই সিস্টেমের মধ্যে অন্তত আর ভ্যালিডেটর হওয়ার সুযোগ থাকবে না। তারা স্টেকিং হোল্ডার হতে পারে, তারা এখানে সোয়াইপ সিস্টেম করার জন্য কয়েন পারচেস করতে পারে, কয়েন হোল্ডিং করতে পারে, বিভিন্ন রকম ট্রেডিং ফ্যাসিলিটি নিতে পারে, তো ইউটিলিটি ফ্যাসিলিটি নিতে পারে, টোকেনাইজেশন করতে পারে, কিন্তু ভ্যালিডেটর, এই যে ভ্যালিডেটরের ভূমিকা, এটা একটা বিশাল বড় ভূমিকা। এই ভ্যালিডেটরের ভূমিকাটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ হতে চলেছে। আপনাদের প্রত্যেকের এর ক্যালকুলেশনটা লাগানো উচিত যে 13খানা নোড ইজিক্যাল টু 70,000 করে ফ্র্যাকশন রয়েছে। এক একটা নোডে 70,000 ফ্র্যাকশন, 13খানা নোডে যে কটা ফ্র্যাকশন হচ্ছে, এই ফ্র্যাকশন একবার সেল আউট হয়ে গেলে এখানে ভ্যালিডেটর সিস্টেমটা পুরোপুরি অফ হয়ে যাবে। অর্থাৎ সিস্টেম পুরোপুরি রেডি, তখন আর নতুন করে এখানে ভ্যালিডেটর সিস্টেমটা আর কেউ এখানে নিয়োগ করতে পারবে না। তো এই সুযোগটাকে আমাদের একটা বিশাল বড় অপরচুনিটির সঙ্গে দেখতে হবে। তাই আমাদের প্রমোদ বরাটে তিনি বলেছেন যে এই ব্লকচেনের ফ্র্যাকশন সেল করার জন্য শুধু যে আমাদেরকেই বলছেন যে আমরা এখানে 200, 500, 1000, 10,000 পিস করে আমরা ফ্র্যাকশন কিনে নোটগুলোকে সেল করিয়ে দেবো, এমনটাও কিন্তু কোম্পানি বলছে না। কোম্পানির মিশন ভিশন যে প্রতি ফ্যামিলিতে যদি আমরা 1 পিস করেও ফ্র্যাকশন দিতে পারি, বেশি নয়, নিজের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, পরিজন, এদের মধ্যেও আমরা যদি 1 পিস করে ফ্র্যাকশন দিতে পারি, তাহলেও আগামী দিনে এই 1 পিস ফ্র্যাকশন থেকে আগামী দিনে ওই পরিবারটা ফাইন্যান্সিয়াল একটা ফ্রিডম পেতে পারে। তো আজকে আমরা অলরেডি এই গ্রুপের মধ্যে অলরেডি অ্যাপ্রক্স 27-28 জন উপস্থিত আছে। আমরা যদি একবার ভেবে দেখি, আমাদের প্রত্যেকেরই তো আত্মীয় স্বজন আছে। আমাদের বাড়িতে যদি কেউ যদি ডেথ হয়ে যায়, কোনো কারণে যদি কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা হঠাৎ দেখা যায় আমাদের ফ্যামিলিতে শয়ে শয়ে মানুষের ভিড় হয়ে যায়, কারণ আমাদের কাছে আত্মীয় স্বজন আছে, প্রত্যেকের কাছে খবরাখবর চলে যায়। অনেক মানুষকে আমরা নিয়ে আসতে পারি। আমরা হ্যালো করলে আমাদের কাছে শয়ে শয়ে মানুষ চলে আসে, একটা অনুষ্ঠান করলে 200, 500, 1000 মানুষ তো এমনিই চলে আসে। তো তাহলে তারা তো আমার আত্মীয়।
তাহলে সেই সমস্ত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশী, তাদের মধ্যে যদি আমরা এক পিস করে ফ্র্যাকশন আমরা সেল আউট করতে পারি, আমাদের কাছে এই ফ্র্যাকশন কিন্তু খুব বেশি নেই। ফ্র্যাকশন সেল হয়ে গেলে আমরা কেউ আর কোনোদিন এই ফ্র্যাকশন নিয়ে, নোট ভ্যালিডেটর নিয়ে আর কারোর সাথে কোনো রকম রিকোয়েস্ট করতে আসবো না। এখন জিনিসটা যেহেতু ভারতবাসীদের জন্য এই সুযোগটা দিয়েছে, তথা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এটা একটা সৌভাগ্যের বিষয় যে এখনো পর্যন্ত কানের গোড়া পর্যন্ত এই শব্দটা যাচ্ছে যে ব্লক চেনের ভ্যালিডেটর। ব্লক চেন ভ্যালিডেটর হওয়ার জন্য প্রত্যেকের কাছে, বিশেষ করে আমরা রীতিমতো হাত জোড় করে প্রার্থনা করে যেন বলছি যে আপনি এখানে এই ব্লক চেনের ভ্যালিডেটর হয়ে যান। এটা আমরা যেমন বলছি, তার থেকে বড় পাওনা যার কাছে বলছি, যিনি এই শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন, এর মতো বড়, এত বড় একটা অপরচুনিটি শুধু সৌভাগ্য নয়, সৌভাগ্যের থেকে যদি কিছু বড় থাকে তাহলে মহাভাগ্যবান সেই ব্যক্তি। কারণ এর ফ্র্যাকশন লিমিটেড, এতটাই লিমিটেড যে এটাকে আপনি একবার শেষ হয়ে গেলে, এটা এই ফ্র্যাকশনের জন্ম পৃথিবী ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত আর কখনোই হবে না। পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন এই সিস্টেম এইভাবে কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে। আর এই ফ্র্যাকশন সেল হয়ে গেলে আর আমরা কখনোই এই সুযোগটা নিয়ে আর কখনো কথা বলবো না, আর কেউই বলবে না, আর কেউ কখনো আমরা এই সুযোগটা কাউকে দিতেও পারবো না। তাই সময় থাকতে সুযোগটাকে আমাদের প্রত্যেককে কাজে লাগাতে হবে। আর সেখানে এই যে সামান্য ফ্র্যাকশন রয়েছে, এই জায়গা থেকেও আমাদের প্রমোদ বয়াটে স্যার একটি মূল্যবান এবং ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে, যেটা সত্যিকারের খুবই মনোযোগ সহকারে আমি মনে করছি অনেকে হয়তো শুনেছেন, আবার অনেকে হয়তো এড়িয়ে গিয়েছে। সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই নোট, যেটা 13টা নোট বর্তমানে এখন অ্যাভেলেবেল রয়েছে, এই 13টা নোট আমাদের আগামী 4 মাসের মধ্যে যদি আমরা এটাকে সেল আউট করতে পারি তাহলে খুবই ভালো। আমরা এক পিস করে প্রতি ফ্যামিলিতে বা আত্মীয় স্বজনদের কাছে সেল করেও বা নিজেরা পারচেস করেও যদি আমরা এই নোটগুলোকে সেল করি, তাহলে এই ব্লক চেনের স্কেলেবিলিটিটা স্ট্রং থাকবে, কন্টিনিউসলি চলতে থাকবে। তো সেই জায়গা থেকে ব্লক চেনের স্কেলেবিলিটি বাড়ানোর জন্য যদি আমরা স্লো হয়ে পড়ি, আমরা যদি এটাকে সেল না করতে পারি, যেহেতু ব্লক চেনটা আমাদের, তাহলে আমরা সবাই মিলে এটাকে যদি সেল না করতে পারি, তাহলে ব্লক চেনের স্কেলেবিলিটির সাথে এই নোটগুলোকে অ্যাক্টিভ করা হবে। এই নোটগুলো সবই অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, আমাদের কারোর কোনো তোয়াক্ক নেই। মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসফট প্রাইভেট লিমিটেড আমাদের নোট সেলিং এর ভরসায় বসে নেই যে আমরা কখন নোট সেলিং করব, তারপরে এই ব্লক চেনটা অ্যাক্টিভ হবে। ব্লক চেন কন্টিনিউসলি তার ব্লক জেনারেট করে যাচ্ছে, সেখান থেকে রিওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন 2044 সাল পর্যন্ত তার মেকানিজম, তার অ্যালগোরিদম ওয়াইজ চলতেই থাকবে। যেমন ঘড়িতে কাঁটা থাকে, সেই ঘড়ির কাঁটা সেকেন্ড গুলো একদম পার সেকেন্ড ওয়াইজ কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের এখানে ব্লক প্রতি 3 সেকেন্ডে ব্লক ক্রিয়েশন হয়ে যাচ্ছে, যেখান থেকে রিওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন কন্টিনিউসলি চলতে থাকছে। এই সিস্টেমটা একদম সময়ের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে। আমরা যদি স্লো চলি, সিস্টেমটা কখনোর জন্য স্লো চলবে না। এই সিস্টেমটাকে স্লো না চলার জন্য এর নোটগুলোকে টাইমলি অ্যাক্টিভ করতে হবে। তাই এই নোটগুলো যদি আমরা টাইমের মধ্যে এগুলোকে আমরা সেল আউট না করতে পারি, তাহলে এর ম্যাক্সিমাম নোটগুলো অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে, কোম্পানি এগুলোকে অ্যাক্টিভ করিয়ে দেবে। তাহলে এই জায়গা থেকে আপনাদের ভাবনা চিন্তা, আমরা সবাই মিলে যদি এই নোটগুলোকে অতি দ্রুত সহকারে যদি আমরা এই নোটগুলোকে সেল আউট করে আমাদের পরিবার আত্মীয় স্বজনদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে ফ্র্যাকশন অনারশিপ ভ্যালিডেটর হিসেবে আমাদের পরিবার আগামী দিনে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম পেতে পারে। আর যদি সেটা না করতে পারি, তাহলে এই নোট আমাদের হাত থেকে এর অপরচুনিটি নিয়ে চলে যাবে। যারা যারা এটাকে অপরচুনিটি হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তাদের তো লাইফ টাইম এখানে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম অলরেডি হয়েই গেল। কিন্তু যারা এখনো পর্যন্ত নিতে পারেননি, আজকে শুনেছেন, শুধু এটুকুই বলবো, আমাদের মুখের কথা শুনে আপনাকে এই সিস্টেমে আসতে হবে না, আমাদের মুখের বাণী শুনে আপনাকে এই সিস্টেমটাকে গ্রহণ করতে হবে না। শুধু সিস্টেমটাকে দেখুন, মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসফট প্রাইভেট লিমিটেড এই কোম্পানিকে, এই কোম্পানির প্রোফাইলটাকে আপনারা ভেরিফাই করুন। দ্বিতীয়, আপনি এমএসটি ব্লকচেনকে ভেরিফাই করুন। আপনি নানান রকম ভাবে সমস্ত সর্বদিক থেকে আপনি যাচাই করুন।
আর তৃতীয় হচ্ছে ব্লকচেন টেকনোলজি কি, কিভাবে কাজ করে, তার মধ্যে ধোঁকাধাড়ি, প্রতারণা কি হতে পারে, স্বচ্ছতার জায়গা কি আছে, সিকিউরিটির জায়গা কি আছে, এগুলো নিয়ে নিজেরা সবাই আমরা যদি ভেরিফাই করি, এটার থেকে যদি আমরা শিক্ষা অর্জন করি, আমার মনে হয় না যে এর পরে কোনো সাবজেক্ট আর কাউকে কিছু বোঝাতে হবে। এই জায়গা থেকে আমাদের ব্লক চেন টেকনোলজি আমাদের বুঝে নিতে হবে, আর এমএসটি ব্লক চেনের মিশন ভিশনটাকে আমাদের বুঝে নিতে হবে যে কেন আমরা এমএসটি ব্লক চেনটাকে তৈরি করছি। পৃথিবীর মধ্যে যতগুলো ব্লক চেন আছে সেই সমস্ত ব্লক চেনের মধ্যে প্রজেক্ট, কোনো কোনো ব্লক চেনের মধ্যে কোনো প্রজেক্টই নেই, চলছে না, কারণ তাদের মধ্যে সেই স্কেলেবিলিটি, তাদের মধ্যে সেই পাওয়ার, তাদের মধ্যে সেই ভ্যালিডেশন সিস্টেম, তাদের সেই মেকানিজম তাদের সেই ব্লক চেনে নেই। কিন্তু অন্যান্য অনেক ব্লক চেন আছে, যেমন ইথিরিয়াম, সোলানা, পলিগন, প্রোকাডট, আপনার বিএনবি, এক্সআরপি, ট্রোন, এরকম প্রচুর ব্লক চেন আছে যাদের মধ্যে অনেকগুলো মানে প্রজেক্ট অলরেডি চলছে। কেন? কারণ সেই সমস্ত ব্লক চেনের মধ্যে সেই মেকানিজম লাগানো রয়েছে। সেই সমস্ত ব্লক চেনে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট, স্মার্ট কন্ট্রাক্ট নামে একটি টেকনোলজি সেখানে ডিপ্লয় করা যায়। স্মার্ট কন্ট্রাক্ট যাকে বলা হয় একটা মানে অত্যাধুনিক চুক্তিপত্র, যেখানে অত্যাধুনিক চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য, শিল্প, অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েবসাইট সমস্ত কিছু ডেভেলপমেন্ট করা যায়। আর তাদের সবার থেকে উন্নত মানের প্রযুক্তি নিয়ে আমাদের এমএসটি ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে, যেখানে স্মার্ট কন্ট্রাক্ট ছাড়াও এখানে ডি অ্যাপস, গ্লোবাল অ্যাপ্লিকেশন, আপনার ওয়েব 3 টেকনোলজি, এআই টেকনোলজি, আপনার এআই কোয়ান্টাম কম্পিউটার সিস্টেম সম্পূর্ণ আগামী দিনে এখানে পুরোপুরি ভাবে সম্পূর্ণ কাজ করতে চলেছে। ফিচার্সের দিক থেকে সবার থেকে সেরা, খরচের দিক থেকে সবার থেকে কম খরচ, যেটাকে ব্লকচেনের ভাষায় গ্যাস ফি বলা হয়। সেই গ্যাস ফিও আমাদের ব্লকচেনে এতটাই লো যে এর পরে আর কেউ ফ্রিতে হিসাবে দিতে পারবে না। পাশাপাশি এর সিকিউরিটি অনেক বেশি, এর ট্রানজেকশনের স্পিড অনেক বেশি। তো অনেক কিছু আছে, আপনারা নিজেরাই এটাকে জাস্টিফাই করুন, জানুন, বুঝুন, শিখুন। আর নিজের মধ্যে এটাকে সীমাবদ্ধ না রেখে চেষ্টা করুন অন্তত নিজের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে একটা করে, বেশি নয়, একটা করে ফ্র্যাকশন আপনার আত্মীয় স্বজনের কাছে আপনি এটাকে ইনভাইট করে পারচেস করিয়ে দিন। বিশ্বাস করুন, এই একটা ফ্র্যাকশন ওই পরিবারটার আগামী দিনে প্রজন্মকাল পর্যন্ত ফাইন্যান্সিয়াল একটা ফ্রিডমের জায়গা তৈরি করে রাখবে। কারণ ব্লকচেন টেকনোলজি শুধু এটা মুখে বলে না, এটা প্রমাণ করে দিয়েছে। আজকে যদি আমরা বিভিন্ন ব্লকচেন টেকনোলজি দেখি, যেমন ইথিরিয়াম, সোলানা, পলিগন, পোলকাডট, এক্সআরপি, বিএনবি, এরা সবই তো ব্লকচেন। তাদের যেখানে ভ্যালিডেশন সিস্টেম চলছে, একবার যদি আমরা জাস্টিফাই করে একবার যদি দেখি যে সেই সমস্ত ব্লকচেনের যারা ভ্যালিডেটর, তাদের কাছে যদি ফ্রিতে রেওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন তার মাদার কারেন্সি হয়ে থাকে, সেই সমস্ত মাদার কারেন্সির বর্তমান ভ্যালু কি আছে? একসময় সেটা যখন স্টার্টিং মুডে ছিল তখন কিছুই ছিল না, যেটা একটা আর্লি স্টেজ ব্লকচেন টেকনোলজি ছিল, যেখানে তার কোনো ভ্যালুই ছিল না, জিরো ভ্যালু। তখন হয়তো অনেকে মূল্য দেয়নি, কিন্তু অনেকে সেখানে পার্টিসিপেট নিয়ে সেই ব্লকচেনের ভ্যালিডেটর হয়েছিলেন। আজকে তারা কোথায়? আজকে তাদের ফিউচারটা কোথায়? আজকে যদি সেই জায়গা থেকে দেখি, যেখানে হিউজ থেকে হিউজ তারা রিওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন পেয়েছেন এবং আগামী দিনও তারা পাবেন, লাইফ টাইম পাবেন। আর ওই ব্লকচেনের মাদার কারেন্সি ব্লকচেনের ইন্ধন বা জ্বালানি হিসাবে কাজ করে, সেখানে গ্যাস ফি দিতে কাজে লাগে, আবার ওই গ্যাস ফি ভ্যালিডেটররা আর্নিং হিসাবে পায়। তাহলে এখানে লাইফ টাইম ইনকাম অপরচুনিটি কারা পাচ্ছে? যারা ওখানকার ভ্যালিডেটর, যারা ওখানকার মাইনার। তা আমরা যে ব্লকচেন ডেভেলপমেন্ট করছি, এখন আমরা এখানে এই ব্লকচেনের আর্লি স্টেজে আমরা প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে আছি, এই ব্লকচেনকে ডেভেলপমেন্ট করছি। সবাই এই ব্লকচেনের বর্তমানে আমরা এখানকার এক একজন মাইনার, এক একজন ভ্যালিডেটর। আমরা নিজেরা এখানে ভ্যালিডেশন চালাচ্ছি, আর রেওয়ার্ড হিসাবে এখানে মাইনিং পারপাস আমরা তার রেওয়ার্ড ডিস্ট্রিবিউশন আমাদের কাছে আসছে। 2044 সাল পর্যন্ত আসবে, পুরো অ্যালগোরিদম সিস্টেমেটিক্যালি চলবে, সিস্টেম কারোর জন্য দাঁড়াবে না। তো এই জায়গা থেকে আমাদের ভ্যালু এখন কিছু নেই। আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের এমএসটিসি যেটা রেওয়ার্ড হিসেবে পাচ্ছি, তার বর্তমান কিছু ভ্যালুই নেই। আমি ধরে নিলাম -0, এর ভ্যালু -0, মানে 1 পয়সা তো দাম নেই,
প্লাস আরো হয়তো মাইনাসে ঘাটতিতে চলছে চলছে কি আছে, কি ফারাক আছে, নো টেনশন। আগামী দিনে এটাকে আমাদের প্রত্যেককে ডেভেলপমেন্ট করে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে হবে যেন পৃথিবীর মধ্যে একটাই নাম থাকে, পৃথিবীর মধ্যে যেন একটাই নাম থাকে, সেটা হচ্ছে এমএসটি ব্লকচেন। এই নামটা কারা করবে? বর্তমান যে 65,000 ভ্যালিডেটর, এই 65,000 ভ্যালিডেটরই এই সকলের সমানভাবে এটার দায়িত্ব। কারণ এই ব্লকচেনের অনার, পার্টনারশিপ, মালিক এই 65,000 ব্যক্তি, তার মধ্যে আমরা এখানে উপস্থিত সকলে আছি। তাহলে প্রত্যেকের এখানে দায়িত্বশীল ভাবে এই ব্লকচেনের ট্রাকশন, সেলিং এটাকে আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। আর ম্যাক্সিমাম চেষ্টা করব যে আমাদের প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে যেন আমরা এটা ডিস্ট্রিবিউট করতে পারি। না হলে আগামী দিনে এগুলো অন্যদিকে চলে যাবে বা এটা অটোমেটিক্যালি অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে। আমরা প্রত্যেকে এর অপরচুনিটি থেকে বঞ্চিত ছিলাম এবং বঞ্চিত থাকবো। আমরা অনেক জায়গায় এর আগে অনেক ব্লক চেনের মধ্যে বঞ্চিত ছিলাম, ভ্যালিডেশন প্রক্রিয়া আমরা কোনো সময় পাইনি। বিএনবি বলুন, ইথিরিয়াম বলুন, কোনো ব্লক চেনে আমরা ভ্যালিডেশন প্রক্রিয়ায় যেতে পারি। কয়েন আমরা যে কোনো ব্লক চেনে পারচেস করতে পারি, আমরা যে কোনো ব্লক চেনের মাধ্যমে ক্রিপ্টোকারেন্সি লেনদেন করতে পারি, স্টেবল কারেন্সি আমরা পারচেস করতে পারি, লেনদেন করতে পারি, এদেশ থেকে ও দেশ, মানে সুন্দরভাবে সবকিছু ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু অ্যাজ পার ইউজার আর অ্যাজ পার অনার হিসাবে পেতে গেলে ব্লক চেনের ভ্যালিডেটর হওয়া এটা শুধু ভাগ্য নয়, সৌভাগ্যের বিষয়। তো এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত প্রেজেন্টেশন আমি আজকে এখানে সমাপ্ত করলাম। এখন আপনাদের প্রত্যেকের যদি কারো কোনো প্রশ্ন মতামত থাকে জানাতে পারে। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ তারকদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যদি এখন আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন মতামত থাকে আপনারা জানাতে পারেন। আমি এই বিষয়ে আমাদের মধ্যে একজন গেস্ট আছেন, আহ, খুবই সিনিয়র, বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। তিনি আমাদের খুবই প্রিয় একজন গেস্ট। তার নাম হচ্ছে বিউটি মাইতি। তো আমি বিউটি মাইতি দিদিকে আমি আমাদের আজকের জুম সেশনে আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের বিষয়ে দুই এক কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। বিউটি মাইতি দিদি, আপনি যদি আমার আওয়াজটা ক্লিয়ার পেয়ে থাকেন, আমি আপনাকে আনমিউট রিকোয়েস্ট করলাম। নিজেকে আনমিউট করে আপনি যদি আমাদের প্রমোদ বয়াটে তথা এমএসটি ব্লকচেন ভারতের গৌরব হিসেবে আমরা কিভাবে নিয়ে যেতে পারি, আপনি যদি দুই এক কথা সারাংশ ভাবে বলেন। যেহেতু আপনার মধ্যে অনেকটা নলেজ আছে, আমি শুনেছি আপনি দীর্ঘদিন বিভিন্ন অ্যাকচুয়ালি মানুষের ভাই, সঙ্গে কাজ করেছেন। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ থ্যাংক ইউ কিনা সো জানি মাচ। না। সবাইকে শুভ একদম ক্লিয়ার। সন্ধ্যা। আহ খুব ভালো লাগলো তোমার কথা। একদম ক্লিয়ার ভাবে তুমি বাংলায় বোঝালে। এই বাংলা কথাগুলো আমাদের প্রত্যেকের দরকার, কিন্তু অনেকেই ঢোকেনি। আমার কয়েকজন ঢুকেছে দেখলাম, কিন্তু ঢুকলে আজকে তোমার কথাগুলো শুনলে তারা অনেক নলেজ নিতে পারতো, নেয়নি। যাই হোক, আমি তো একটু মার্কেটিং এ রয়েছি। আমি সাথে সাথে তোমার ইয়ারফোন দিয়ে তোমার কথাগুলো শুনছিলাম। তো থ্যাংক ব্লক চেন সম্পর্কে তো তুমি যা বললে, এর উপরে তো আমার আর কিছু বলার নেই। আমি সাহস দিচ্ছি মানুষকে, এবং তোমার কথাগুলো আমিও অক্ষরে অক্ষরে পালন করছি। ব্লক চেন সম্পর্কে খুব বেশি নলেজ না থাকলেও এই শুনে 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 মোটামুটি আমি যেটুকু নলেজ গেদার করেছি, যারা এখানে আছেন তাদের সবাইকে বলবো, জয়নাল ভাই যেভাবে বললেন, আপনারা দেখুন আপনাদের আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব প্রত্যেককে যদি আপনারা একটা করে নোট কেনাতে পারেন, তাহলে তাদের সৌভাগ্য যে আপনার মতো লোকের কাছ থেকে তারা এই জিনিসটা জানতে পেরেছে। কেননা এইটা জানানোরও লোকের দরকার, সেইটা কিন্তু তারা পায়নি। অনেক সময় অনেকেই আফসোস করে, যেমন আমি এখনো আফসোস করি যে 2010 সালে জানুয়ারি মাসে কেউ না কেউ আমাকে বলেছিল 10,000 টাকার বিটকয়েন কিনে রাখুন। বাট আমি তখন জানতাম না বিটকয়েন কি, খায় না মাথায় দেয়, কি দিয়ে তৈরি, কোথায় রাখে। বাট আজকে কিন্তু আমাকে আফসোস করতে হয়, সেই সময় কিন্তু নোটের দাম ছিল, বিটকয়েনের দাম ছিল, নট নট ফর নোট, বিটকয়েনের দাম ছিল মাত্র 40 টাকা। তাহলে 40 টাকায় কিন্তু 10,000 টাকায় কিন্তু 40 টাকা, 40 টাকা হিসাবে 250 বিটকয়েন হতো। আজকে কিন্তু আমি বিউটি মাইতি নিজে মুখে স্বীকার করছি এবং আফসোস করছি যে আজকে যদি আমি 250 বিটকয়েন কিনতাম, তাহলে আমি আজকে কোন পজিশনে যেতাম। কিন্তু এই আমাদের ভারতবর্ষের ফার্স্ট লেয়ার পাবলিক ব্লকচেন যখনই আমি শুনলাম, আমার আপলাইন যখনই দিল রাত 12টার সময়, আমি কিন্তু বাই ফোনে আমি এখানে রেজিস্ট্রেশন করেছি এবং সাথে সাথেই ফ্যাকশনটা কিনেছি। তো আমিও বলবো খুব অল্প কথায়
মিটিং মানে আছে, দুটো কথাই বলছি যে আপনারা যারা আছেন, আপনাদের যতদূর বন্ধু বান্ধব যারাই আছে তাদেরকে অন্তত রেজিস্ট্রেশন করান এবং একটা করে ফ্যাকশন কিনে দিন। এই বলে আমি আজকের কথা শেষ করছি। ভাই নমস্কার। এবার তুমি চালাও। একদম একদম অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের বিউটি দিদিকে। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মিষ্টি বেঙ্গল টিমের পক্ষ থেকে। তো থ্যাংক ইউ। এখন আমাদের কাছে ডেকে নেব শতদাকে। শতদা, যদি প্লিজ ওয়েলকাম, আপনার নিজের মাইকটাকে অন করে যদি আমাদের সমস্ত গেস্ট কমিউনিটিদের কাছে যদি কিছু বলেন। বেনাল ভাই, আমি একটু ব্যস্ত আছি অন্য জায়গায়, তুমি একটুখানি করে নাও। আচ্ছা ঠিক আছে, জাস্ট একটু করো, আমি লাইনে আচ্ছা জুড়ে আচ্ছা, আছি। একদম যদি একদম শেষে সময় পাই বলবো, হ্যাঁ? ঠিক আছে, কোনো কিছু। একদম একদম, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। তো আমাদের কাছে বাকি যদি কারো কোনো প্রশ্ন মতামত থাকে জানাতে পারেন। প্রত্যেকের মাইক আনমিউট আছে, আপনারা যে কেউ। আমি স্বাগতম দাকে দু এক কথা বলার জন্য অনুরোধ করছি। স্বাগতম দা, নিজেকে যদি আনমিউট করে আমাদের এই বিষয় নিয়ে আপনার কেমন অনুভূতি হলো যদি একটু জানান। একদম আমি শুনতে পাচ্ছি, সকলকে স্বাগতম। একটাই কথা বলবো যে এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন প্রত্যেকের মঙ্গল হোক, দীর্ঘ আয়ু হোক, দুশ্চিন্তা মুক্ত হোক, অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্টের শীর্ষকেন্দ্র অধিকার করুক সকলেই। কারণ বিশ্বের ইতিহাসে এই ধরনের টেকনোলজির মাধ্যম দিয়ে যে মানুষ কোটিপতি হবে, এটা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম মানুষ এই সুযোগ পেয়েছে। আর সেই মানুষ যারা এসেছেন এখানে, তারা খুবই সৌভাগ্যবান বলে আমি মনে করছি। এবং এর ভিতরে আমি প্রবেশ করে দেখেছি যে আজ পর্যন্ত 1 বছর, প্রায় 1.5 বছর হতে যাচ্ছে, এখনো একটা সর্ষের দানার মতন কোনো নেগেটিভ পয়েন্ট আজ পর্যন্ত আমার চোখে পড়েনি। এই আত্মবিশ্বাসটার উপরে আমি দাঁড়িয়ে আপনাদেরকে কতগুলো কথা বলছি যে ভালো জিনিস যখন মানুষ পায়, ঈশ্বর তাকে বলে যে সেটা তোমার পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ছড়িয়ে দাও। ভালোটাকে সবসময় চারিদিকে চাড়িয়ে দিতে হয়। ভালোটা নিয়ে একা যদি বসে থাকি, সেক্ষেত্রে একা মানে বিশ্বের বোকা। আশা করি এই সার্টিফিকেটটা কেউ নিতে চায় না। আনলিমিটেড হতে গেলে ম্যান পাওয়ার ইজ দ্য মানি পাওয়ার। বিশ্বের বুকে এর উপরে এমন কোনো মানুষ নাই, বা এমন কোনো ডেজিগনেশন নাই, বা এমন কোনো চেয়ারে বসে নেই যে এই কথাটাকে গুলি মেরে উড়িয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ বিশ্বটা চলে, সরকার চলে পাবলিকের ট্যাক্সের পয়সায়। এই সমস্ত পাবলিক যদি এক হয়ে যায়, তখনই কিন্তু তাদের প্রতিনিধিত্ব উৎপন্ন হয়। ঠিক সেরকম আমরা অনেক ফুলের মালা গেঁথেছি ভগবানকে স্মরণ করার জন্য, এখনো করি, সারা জীবন করে যাব। কারণ বিশ্বের ইতিহাসে তার ইশারা ছাড়া তো একটা পাতাও নড়ে না। অতএব তাকে স্মরণ করতেই হয়, কারণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুপ্রিম পাওয়ার অফ অথরিটি হচ্ছেন তিনি, যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকর্তা। তো তার আদর্শে, তার কৃপায় করুণায় আমাদের দেহ এবং আত্মা তৈরি হয়েছে। তার কৃপা করুণাতে আমরা চলছি। কিন্তু এই ফুলের মালা আমরা অনেক সারা জীবন গাঁথবো, কিন্তু মানুষের মধ্যে মানুষের মালা গাঁথার কাজ জীবনে যদি কেউ একবার গেঁথে নিতে পারে, তাহলে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সিকিউরিটি ফুল টেকনোলজি আমরা পেয়েছি। এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ রিচ ম্যান মানে ধনী ব্যক্তি হওয়ার শীর্ষস্থান অধিকার আর একমাত্র পথ এই এমএসটি ব্লকচেন টেকনোলজিতে, সেই মালাটির তিনি লকেট হয়ে যান। তাই স্বপ্নটা শুধু মনের ভিতরে বা শরীরের ভিতরে বা জীবনের মধ্যে থাকলে হবে না, সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে। আমরা বাস্তবে যতক্ষণ না রূপায়িত না করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ডেভেলপমেন্ট হবে না। আমরা কি দায়িত্ব নিতে পেরেছি যে প্রতিদিন আমি যে 8টা থেকে যে 9টা অব্দি জয়নাল বাবু আমাদের এই টেকনোলজিটার উপরে আমাদের কাছে একটা প্রধান শিক্ষক হয়ে দাঁড়িয়েছেন উনি।
তাই আমরা চেষ্টা করব এই স্কুলে আমি যেরকম শিখছি, আমি কি প্রতিদিন একটা দুটো মানুষকে এই স্কুলে নিয়ে আসতে পারছি? যেমন মন্দিরে গেলে মানুষ মিষ্টি নিয়ে যায়, ধূপ নিয়ে যায়, ধুনো নিয়ে যায় আরাধনা করার স্থলে। সেখানে ঈশ্বরকে ডাকতে যায় কেন? কারণ ঈশ্বরকে ডাকে মানুষ ইন্টারেস্ট ছাড়া। ছোট্ট একটা প্রাণী যার মধ্যে প্রাণ আছে, যে নড়ে, তার নাম পিঁপড়ে। ইন্টারেস্ট ছাড়া সেই পিঁপড়েটা হাঁটে না। দেখুন কোথাও কিছু নেই, পিঁপড়েও নেই, একখানা চিনি দিয়ে দিন, দেখবেন পিঁপড়ে এসে হাজির হবে। তাহলে মানব দেহটা এত বড় দেহ, ইন্টারেস্ট ছাড়া হাঁটবে কি? ভগবানকে যখন ডাকে মানুষ, আমাকে ভালো রাখো, আমার পরিবারকে ভালো রাখো, আমার পরিজনকে ভালো রাখো, আমার পারিপার্শ্বিককে ভালো রাখো, কিছু না কিছু চায়, তবেই না মানুষ ভগবানকে ডাকে, ঈশ্বরকে ডাকে, আল্লাহকে ডাকে। ঠিক সেরকম আমাদের কাছে এই টেকনোলজিটা যেমন আমাদের ঈশ্বর স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, আমরা জীবনে কোনোদিন এই সুযোগ পাইনি, আমাদের কাছে সেই সুযোগ এসে দাঁড়িয়েছে। এই সুযোগটাকে যদি আমরা প্রত্যেকটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারি, আমার আত্মীয় স্বজন, পরিজন, বন্ধু বান্ধব, খুব সরল ভাবে মানুষকে বোঝানোর চেষ্টা করতে পারি। কারণ এই এই স্কুল থেকে এডুকেশনটা নিয়ে নলেজ তৈরি করে আপনি যদি চারিদিকে একটু চাড়িয়ে দেন, তবেই কিন্তু আপনার প্রতিষ্ঠা এখানে ফিরে পাবেন এবং অন্যের প্রতিষ্ঠাও এখানে সুদৃঢ় হবে। এবং এই যে পিঁপড়েটার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু এডুকেশন নেওয়ার দরকার আছে। জীবনে কোনোদিন দেখবে না যে একটা পিঁপড়ে কোনো জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। সে কিন্তু তার দ্রুত গতিতে, তার গতি কখনো যেমন থামে না, আপনার আমার গতিও যেন থামে না। একটা পিঁপড়ে যেমন ঠিক লাইন দিয়ে যায়, আকাশের পাখিগুলো সন্ধ্যাবেলায় দেখবেন যেমন লাইন দিয়ে একসঙ্গে কি সুন্দর ভাবে যায়, তাদের মিলন উৎসব দেখে আমাদের মনে হয় যেন আমরা কতটা পিছিয়ে আছি। তাই আমাদেরও ঠিক সেই এডুকেশনটা নেওয়ার দরকার আছে, যে পিঁপড়ের কাছ থেকে, ওই পাখির কাছ থেকে আমরা যদি একটু এডুকেশন নিই, আর আমরা সমস্ত মানুষ যদি এক হয়ে, একই সূত্রে বাঁধা হয়ে এমএসটি ব্লক চেন টেকনোলজির এক একটি লকেট হতে পারি, এক একটি ব্রাইট হতে পারি, একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হতে পারি মানুষের মঙ্গলের জন্য। কারণ আপনার কাছে যদি আনলিমিটেড টাকা আসে, তবেই আপনি কারো বিপদে আপদে সহযোগিতার হাত বাড়াতে পারবেন। আপনার কাছে যদি না থাকে, আপনি হসপিটালে গিয়ে একটি ফলদানও করতে পারবেন না। তাই সমাজ সেবাই হলো মানব সেবা, আর মানব সেবাই হলো ঈশ্বর সেবা। তাই মানব সেবা বা ঈশ্বর সেবা ভেবেই এই টেকনোলজিটি পৃথিবীর ইতিহাসে, তথা ভারতবর্ষ সনাতন ধর্মের দেশ, সেই দেশে এইটি সৃষ্টি হয়েছে। অনেক দেশ দেখছে আর জ্বলছে, কারণ এই সুযোগটা ভারতীয় ছাড়া কেউ পাচ্ছে না এই মুহূর্তে। বিগত দিনে অনেক ব্লক চেন টেকনোলজি এসেছে, কোনো ম্যানেজমেন্ট খুঁজে পাওয়া যায়নি। আজকে একটা ম্যানেজমেন্ট খুঁজে পাওয়া গেছে বলে আমরা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার দিক থেকে সব রকম সুযোগ সুবিধা, সহযোগিতা, ইনক্লুডিং রেসপন্সিবিলিটি গভর্নমেন্টের পেয়েছি। তাই আজকে এই জায়গাটা আমরা হাজির হয়েছি। আমাদের চিন্তা ভাবনা করতে হবে যে আমরা প্রত্যেকটা মানুষ বাঁচতে চাই, বেড়ে উঠতে চাই, আর এই বাঁচা বাড়ার মূল মন্ত্র লুকিয়ে আছে টাকায়। তাই এই টাকাকে যদি জয় করতে চান, আনলিমিটেড জয় করতে চান, মাথা উঁচু করে সরকারকে ট্যাক্স দিয়ে, জিএসটি দিয়ে আপনি অনেক মহান হতে পারবেন, অনেক অসহায় মানুষের খুঁটি হয়ে দাঁড়াতে পারবেন, যদি আপনার কাছে আনলিমিটেড থাকে তবেই। যাই হোক, আমি জয়নাল বাবুকে আমার এই এডুকেশনের একজন শিক্ষক হিসেবে সম্মান প্রদর্শন করলাম, তার দীর্ঘায়ু কামনা করলাম ঈশ্বরের কাছে, আল্লাহর কাছে, গডের কাছে। তার মা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে সে যেন আমাদেরকে এইভাবেই সুন্দরভাবে তৈরি করতে থাকে, এবং তার হয়ে যে আমরা যেন উঠতে পারি, আমরা যেন জোর গলায় বলতে পারি ভারতবর্ষের বুকে, জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, এমএসটি জয় হোক, আমাদের সকলের জয় হোক। এই বলে আমি আমার ক্ষুদ্র থ্যাংক ইউ। বক্তব্য শেষ করলাম। জয়নাল বাবুর কাছে আমার স্পিকার ফিরিয়ে দিলাম। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্বাগতম দাকে আমাদের মঞ্চে এসে তিনি তার মূল্যবান সময় দিয়ে
যে কথা তিনি বলেছেন, তিনি অন্তর থেকে, তাকে আমরা অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। বাস্তব কথাগুলোই তিনি বলেছেন যে একটা পিঁপড়েও যেমন তার জীবন জীবিকা করার জন্য, তার নিজের জন্য সে কতটা করে আমরা জানি না, কিন্তু তার পরিবারের জন্য, তার আত্মীয় স্বজনের জন্য তারা সবাই কিন্তু কাজ করে যায়, অনবরত করে যায়। যতক্ষণ তার মধ্যে জীবন আছে সে ততক্ষণ ধরুন প্রাণপণে ছুটছে। তো আজকে আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থে যেমন করে নিয়েছি, তো আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের নিজেদের আত্মীয় স্বজন, পরিবার পরিজনদের কাছে এত সুন্দর টেকনোলজি, এত সুন্দর একটা সিস্টেম আমাদের হাতে পাওয়ার পরও আমরা যদি এটাকে নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দেই, তাহলে কখনোই ভারতবর্ষের মধ্যে এটা ম্যাক্সিমাম মানুষ এই টেকনোলজি সম্বন্ধে কেউ জানতেই পারবে না। তাই ম্যাক্সিমাম মানুষ যাতে এটা নিয়ে জানা বোঝা করতে পারে, তাই আমাদের প্রত্যেককে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতিটা পরিবার, প্রতিটা আত্মীয় স্বজনের কাছে এটাকে আমরা একটা করে হলেও যদি সেল করতে পারি, তাহলে আমরা প্রতিটা পরিবারের ফাইন্যান্সিয়াল একটা ফ্রিডম দিতে পারবো। পিঁপড়ের মতো খাদ্য সংগ্রহ করে আমরা প্রতিটা ফ্যামিলিতে রাখতে পারবো, যাতে আগামী দিনে ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডম থেকে প্রত্যেকে যেন একটা মানে সুন্দর জায়গা তৈরি করতে পারে। তো এই জায়গা থেকে আমরা স্বাগতম তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, তিনি তার মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন। তো আমাদের এখন আমাদের মধ্যে বাকি যত গেস্ট আছে আপনাদের প্রত্যেককে আমরা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, কারণ আপনারা প্রত্যেকেই কোঅপারেট করে আমাদের এই জুম সেশনে এখনো পর্যন্ত উপস্থিত রয়েছেন। তো আমরা সময় অতিবাহিত করব না, কারণ ওদিকে আমাদের অফিসিয়াল জুম সেশন শুরু হতে চলেছে। যদি এখন আপনাদের কারো কোনো প্রশ্ন মতামত থাকে, তাহলে আপনারা আপনাদের মাইক অন করে আপনারা প্রশ্ন রাখতে পারেন। আমি প্রত্যেককে অনুরোধ করলাম, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা নিজেদের মাইক অন করে প্রশ্ন করতে পারেন, বা যে কোনো মতামত থাকলে বা আপনার যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনি জানাতে পারেন। বা প্রমোদ বরাটে আমাদের কো ফাউন্ডার, যিনি বক্তব্য রেখেছেন, সেখান থেকে যদি তার শব্দ কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে জানাতে পারেন। মনে হচ্ছে আজকে আর কারো কোনো প্রশ্ন নেই। যাই হোক, আপনারা এগিয়ে চলুন। এগিয়ে চলাই আমাদের মূল লক্ষ্য আচ্ছা, আর আমাদের আমি মিশন ভীষণ। ভাই জয়নালকে একটু বলছি, হ্যাঁ দিদি বলুন। অ্যাকচুয়ালি স্যারের বক্তব্যটা আমি শুনতে পারিনি, আমার আজকে মিটিং ছিল, তো হ্যাঁ হ্যাঁ সেই কারণে আমি বক্তব্যটা শুনতে পারিনি। যদি একটু হ্যাঁ শর্টে হ্যাঁ একটু বলে দাও খুব ভালো হয়। হ্যাঁ, শর্টে বলবো মানে পুরো আমার কাছে রেকর্ড করা আছে, অডিও জয়নাল রেকর্ড করা বাবু, আছে। হ্যাঁ আমি ওটাই হ্যাঁ হ্যাঁ বলছিলাম যে যদি একটু হ্যাঁ ওই রেকর্ডটা আমাদেরকে একটু প্রোভাইড করেন, তাহলে আমরা হ্যাঁ আমাদের হ্যাঁ একদম। টিমকেও একটু প্রোভাইড না করতে না, পারবো। সেটা ঠিক আছে, রেকর্ড দেওয়া যাবে। অনেকে তো মানে হুম, হিন্দি ঠিক বুঝে না, যদি বাংলায় হুম, একটু তুমি হুম। বলে দাও হ্যাঁ, খুব সেটা ভালো একটু হবে। বাংলায় ট্রান্সলেশন করে দিন আপনি, উনি রিকোয়েস্ট করছেন। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা আমি সেগুলো আর কি বলবো, মানে শর্টে সেগুলো শর্টে বলেছি অলরেডি। শর্টে বললেই হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শর্টে আচ্ছা। সেটা হচ্ছে আমাদের কোম্পানি কম বেশি প্রায় অ্যাপ্রক্স আপনার 30খানা শহরে আমাদের প্রোগ্রাম রাখবে, এবং সেখানে 500 সিটের হল নিয়ে আগামী দিনে সরকারি হলে প্রোগ্রাম করতে চলেছে, যেখানে এমএসটি ব্লকচেনের বিষয় নিয়ে অনেক কিছু জানা বোঝা, সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা সেখানে মিটিং করব। সেখানে আপনারা প্রত্যেকে প্রেজেন্ট থাকতে পারেন। প্রতিটা শহরে এক একটা করে মিটিং হবে। তো আচ্ছা। তিনি জানিয়েছেন। পাশাপাশি আমাদের যারা যারা এই সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করছে, সেখানে কারো যদি কোনো সমস্যা এসে থাকে, তাহলে হুম। সেখানে কোম্পানি অফিসিয়াল পোর্টালে আমাদের একটা ইমেল অ্যাড্রেস সেখানে দিয়েছে, যেখানে support@mstblockchain.com, সেটাতে যে কেউ প্রশ্ন করতে পারে, আর সেটা সমাধান করার জন্য অফিসিয়ালি ভাবে কোম্পানি থেকে তাকে সাহায্য করবে। আর আচ্ছা। পাশাপাশি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, স্টার্ট অফ ইন্ডিয়ার মাঝখান থেকে এই ব্লকচেনের মধ্যে বিভিন্ন রকম অ্যাপ্লিকেশন, ওয়েবসাইট, এরকম এআই অ্যাপ্লিকেশন, এগুলোকে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য কেউ যদি চান, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে থেকে যে কেউ নাগরিক সেই আমাদের এমএসটি ব্লকচেনের মধ্যে কিছু একটা ডেভেলপমেন্ট করতে চান, কোনো অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আসতে চান, তার জন্য সহযোগিতা করবে আমাদের মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসফট প্রাইভেট লিমিটেড। তো এটা একটা বড় আচ্ছা। সুযোগ প্রত্যেকের জন্য। আর অলরেডি ঘোষণা দিয়েছেন, আমাদের কাছে অলরেডি প্রায় 65,000 ভ্যালিডেটর অলরেডি আমাদের ব্লকচেনের মধ্যে অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। আর এই ব্লকচেনকে ডেভেলপমেন্ট করা হচ্ছে 21টি নোড দিয়ে, যার মধ্যে 8খানা নোড অলরেডি সেল হয়ে গেছে, আর 13খানা নোড আমাদের কাছে বাকি রয়েছে। তো এখানে একটা লিমিটেড প্রজেক্ট, যে লিমিটেড বিষয়, যেহেতু নোটগুলো লিমিটেড, তাই এখানে 21টা থেকে অলরেডি 8টা সেল হয়ে গেল, 13টা আছে। তো এই 13টা যখন সেল হয়ে যাবে, মানে এখানে এই নোডের ফ্রাকশন পারচেস করে ভ্যালিডেটর হওয়ার সুযোগটা চিরতরে সবার থেকে হাতছাড়া হতে চলেছে। তো এর অপরচুনিটিটাকে
আমরা যদি সবাই ভালো করে বুঝতে পারি তাহলে ম্যাক্সিমাম নোট ফ্র্যাকশনটাকে আমাদের পারচেস করে নেওয়া উচিত এবং আমাদের পরিবার আত্মীয় স্বজন পরিবারের কাছে অন্তত 1 পিস করে হলেও এর ফ্র্যাকশনটা দেওয়া উচিত। কোম্পানি আমাদেরকে কখনোই বলছে না যে আপনি নিজে 10টা পারচেস করুন, নিজে 100টা করুন, 1000টা করুন। কোম্পানির মেন যে ভিশন সেটা হচ্ছে যে প্রতি ফ্যামিলিতে অন্তত আমরা একটা করে ফ্র্যাকশন দিতে পারলে এই ফ্র্যাকশন গুলো এই এতগুলো পরিবার আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল একটা ফ্রিডম পাবে। আর এই ফ্র্যাকশন একবার যখন শেষ হয়ে যাবে এর ভ্যালিডেটর আর কেউ হতে পারবে না। এই ব্লকচেনের ভ্যালিডেটর হতে গেলে ফ্র্যাকশন চাই, আর যেহেতু ফ্র্যাকশন নেই তাই ভ্যালিডেটর হওয়া জীবনে আর কারোর সাধ্যে হবে না। কয়েন কিনতে পারবেন, কয়েন নিয়ে বিভিন্ন প্রজেক্ট করতে পারবেন বা লেনদেন করতে পারবেন, কিন্তু জীবনে এই ব্লকচেনের ভ্যালিডেটর হওয়া কারোর আর সামর্থ্য নেই বা সেই সুযোগ কেউ পাবে না, এর অপরচুনিটিটা হারিয়ে ফেলবে। আর এই নোট সেলিং এর যে সুযোগটা আমাদের মতো ভ্যালিডেটরদের কাছে যে সুযোগ দিয়েছে, যে যারা যারা এই ব্লকচেনের ভ্যালিডেটর হয়ে আছেন তারা যদি এটাকে নিজের মতো সীমাবদ্ধ না রেখে যদি সেলিং করেন তাহলে এখান থেকে ইনকাম অপরচুনিটিও পাচ্ছেন। কিন্তু এটা যদি আপনারা নিজেরা যে সেলিং এর জোর দিয়ে একটু দ্রুত সেলিং করে তাহলে আমাদের এই ব্লকচেনের স্কেলেবিলিটি আরো স্ট্রং হবে। আর যদি আপনারা দেরি করেন, স্লো করেন, মানে আপনারা বা আমরা সবাই যদি এটাকে না সেল করতে চাই তাহলে ব্লকচেনের স্কেলেবিলিটি স্ট্রং রাখার জন্য এই নোটগুলোকে কোম্পানি টাইম অনুসারে কিন্তু এগুলোকে অ্যাক্টিভ করতে থাকবে। অতএব নোট অ্যাক্টিভ হয়ে গেল মানে আমাদের হাত থেকে অপরচুনিটি চলে গেল। তো এই জায়গা থেকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আমরা এমনি এমনি নোটগুলোকে অ্যাক্টিভ করার থেকে আমরা যদি সেলিং করে দিতে পারি তাহলে ম্যাক্সিমাম পরিবার এখান থেকে ফাইন্যান্সিয়াল একটা ফ্রিডম পাবে। পাশাপাশি যদি না করতে পারি তাহলে অটোমেটিক ভাবে এখানে এই ব্লকচেনের নোটগুলো স্কেলেবিলিটি স্ট্রং রাখার জন্য এগুলো অটোমেটিক মানে অ্যাক্টিভেট হতে থাকবে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট তথ্য তিনি দিয়েছেন যে আমাদের এই ব্লকচেন থেকে বিভিন্ন রকম ব্লকচেনের বিষয় নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে। যারা এই ব্লকচেনের বিষয়ে যারা পারদর্শী বা শিখতে চান তারা এটাকে নিয়ে এডুকেশন নিতে পারে, আর সেখান থেকে পরীক্ষা দেওয়ার মতো একটা জায়গা কোম্পানি করে দেবে। আর সেখান থেকে অনেক স্টুডেন্টরা পরীক্ষায় যদি সফলতা পায় সেখানে তারা পুরস্কারও পাবে এবং সার্টিফিকেটের কিছু ব্যবস্থা কোম্পানি করে দেবে। তো এই পর্যন্ত কোম্পানির আপডেট রয়েছে, আরো অন্যান্য আপডেট খুব শীঘ্রই জানাবে। যে আমাদের এখানে যারা যারা এই ভ্যালিডেটর থেকে যারা যারা বর্তমানে বিভিন্ন রকম র্যাঙ্ক অ্যাচিভার হয়েছেন তাদের জন্য এখানে খুব তাড়াতাড়ি বড় বড় প্রজেক্ট আমাদের এমএসটি ব্লকচেনে টেস্টনেটে লাইভ চলছে। তো সেখান থেকে মেন নেটে এসে গেলে সেই প্রজেক্টের মাধ্যম থেকে সারা জীবনের জন্য এখানকার অ্যাচিভমেন্ট যারা পেয়েছেন সেই অ্যাচিভার্সদের সারা জীবন কোনো রকম ফাইন্যান্সিয়াল ফ্রিডমের জন্য ভাবতে হবে না। তার জন্য মাস্টার স্ট্রোক টেকনোসব ভাবনা চিন্তা রেখেছেন যে কাদের কিভাবে পরিচালনা করতে হবে। কারণ কোম্পানিও চাই যে আমরা সবাই সুরক্ষিত থাকি এবং আমাদের সিস্টেম সুরক্ষিত থাকুক এবং এটা ভারতবর্ষের মধ্যে দ্রুত এটার জনপ্রিয়তা লাভ করুক। আর সেই জায়গা থেকে সারা পৃথিবীর মধ্যে নাম্বার 1 পজিশনে যেন যায় আমাদের এমএসটি ব্লকচেন, তার জন্য আমাদের প্রত্যেককে মানে উদ্যোগ নিতে হবে আর সেইভাবে আমাদেরকে পদক্ষেপ নিয়ে কাজ করতে হবে। এটাই আমাদের প্রমোদ বরাটে জি আজকে জানিয়েছেন। আগামী দিনে আরো অনেক ইম্পর্টেন্ট তথ্য আসবে, আপনারা প্রত্যেকে আপডেট পাবেন। তো অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। এটুকু বলে আমাদের আজকের জুম সেশন আমরা এখানে সমাপ্ত ঘোষণা করছি। দেখা হবে আগামীকাল রাত্রি 8টায় নতুন একটা টপিক নিয়ে। ততক্ষণ আপনাদের সবাইকে অভিনন্দন, শুভেচ্ছা, ভালোবাসা জানিয়ে শুভরাত্রি জানিয়ে আমাদের এমএসটি বেঙ্গল টিমের পক্ষ থেকে আজকের জুম সেশন সমাপ্ত করলাম। জয় হিন্দ, জয় এমএসটি। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ।